الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے سے بہت ہی مشہور اور معروف آیات مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الامین نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے، یعنی شعائر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے متصل دو پہاڑ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی بیان فرما رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا. اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی کامیاب اور کامران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش نمرود کو ان پر گلزار فرما دیا. ابتداً ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، دنیاوی امور میں بھی جب کسی کو کوئی منصب یا سند دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا، بغیر امتحان کے کوئی منصب اور کوئی سند نہیں دی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امتحان لیا جائے تو اس کے منصب کے مطابق لیا جاتا ہے. مثلا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ سند کو دینی ہو BA کی، امتحان MA کا لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. سند کو دینی ہو میٹرک کی، امتحان BA کا لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. جیسا منصب ویسا امتحان. ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان سے دوچار ہوتے ہیں. ہماری کلاس بہت ہی نیچے ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی کلاس چونکہ سب سے اونچی سب سے بلند ہے، ہم سے امتحان کو ہمارے مطابق لیے جاتے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہم السلام سے امتحان ان کے منصب کے مطابق لیے جاتے ہیں. اور وہ کیا منصب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے امتحان سے گزرے جس کا ضمن میں ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارا مال دیا اور ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا. اور آنے کے بعد اس نے اپنے دستے سوال دراز کیے اور یوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مال کا 1/4 دے دیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا. وہ 2 حصے اس کو دے دی، پھر بھی نہیں مانا. سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں اتنا کٹھن امتحان کہ ان کی جان کا امتحان لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے گزشتہ جمعے آپ سماعت فرما چکے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے. ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے تو کہو. فرمایا نہیں، مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، اس سے ہے جو ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا. اور بالکل اس امتحان میں سخت طریقے سے گامزن ایسے ہوئے کہ فرشتوں سے تک مدد نہیں لی. اور جب آگ میں جھونکے جانے لگے، ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، حسبی اللہ. یہ کلمہ نکلا کہ بس میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. اور ایسا ہی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب کیا گیا کہ عرب کے تمام قبائل اسلام اور دین کو کچلنے کے لیے آ گئے کسی غزوے کے موقع پر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. اور آپ نے جنا حسبی اللہ ونعم الوکیل یہ ارشاد فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا. وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہت کٹھن امتحان لیا گیا. جان کا امتحان اس میں تو کامیاب ہو گئے. اب ان سے ایک امتحان یہ لیا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ واقعہ اس وقت کا ہے جغرافی لحاظ سے معتبر مفسرین کی تفسیر کو سامنے رکھ کر میں عرض کرنا
جب ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود گلزار ہو گئی تو اب آپ عراق سے ہجرت فرما کر شام چلے گئے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک کا نام حضرت سارہ، ایک کا نام حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے اور حضرت حاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ شام میں پہنچے تو اللہ کے حکم آیا، اے ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے جاؤ اور جا کر کے سیدھے مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کیسا امتحان تھا کہ ابھی تو جان کے امتحان سے فارغ ہوئے اور ابھی اپنے بال بچوں سے متعلق امتحان لیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ امتحان ان سے کیوں لیے جا رہے؟ کیا منصب دیا جانے والا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم یہ امتحان تجھے اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ ہم تجھے ساری کائنات کا امام بنانے والے، جو ساری کائنات کا امام بننے والا ہے اس سے امتحان بھی اسی کے شایع نشان لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ براق پر سوار ہو کر جاتے، بعض پر ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، اپنی زن اور فرزند کو لیا۔ یہ تمام تفسیروں کا نچوڑ جو میں عرض کرتا، سیدھے گئے مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ، اس سے بالکل متصل آپ دیکھیے چند ہی قدم کے فاصلوں پر ایک چشمہ زمزم کہتے ہیں، زمزم شریف، بالکل اسی جگہ جہاں زمزم شریف ہے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل دونوں کو وہاں چھوڑ کر اب جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مولا یہ امتحان کس لیے، کہ اپنے خرد کو اس سے تسلیم نہیں کرتی کہ اپنے بال بچے کو شکیل میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤ، نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی غمخوار، نہ دانا، نہ پانی، سوائے بجری، ریت کے پہاڑ، اور جہاں آج کعبہ ہے ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، سوائے اس کی اور شائن کی ہواؤں کے کچھ بھی وہاں کسی کا وجود نہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وجہ بھی نہیں پوچھی اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ کو لے کر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، جو کچھ بھی مختصر زاد راہ وہ ان کو دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے دوڑ، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ، کیا اس چٹیل میدان میں چھوڑنے کا کچھ اس سے تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں دونوں کے چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے وہ اس پر راضی ہو گئی، کوئی واگنا، کوئی چیخ پکار نہیں۔ جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو ایک روایت میں ہے کہ ایک سوال ان سے یہ کیا، ابراہیم اس چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ اللہ کے خلیل نے کہا میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا۔ حضرت حاجرہ جب یہ سنا اب ان میں ایک سمانیت آ گئی، ایک ایسا اطمینان ان پر طاری ہوا، یا دوسری زبان میں کہہ دیجیے کہ ایک سکینہ ان پر نازل ہوا جو ان کے قلب پر اس نے ایسی سمانیت جاری کر دی کہ خود حضرت حاجرہ نے کہا اب تم اطمینان سے چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر آن کر بیٹھ گئی۔ اب بڑی تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت بہت کم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت حاجرہ کہیں ان کا تعاقب تو نہیں کر رہے، کہیں ان کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اب انہوں نے مکہ کی جانب رخ موڑ کر مکہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر دی، اللہ تعالیٰ اس شہر کو یوں آباد کر دے، میرے اور پھلوں پر ان کی برکت کر دے، ان کے جناب تمام معاملات میں ایسی برکت کر دے وغیرہ وغیرہ۔
चंद लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दे। और सारी दुआएं करने के बाद एक दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो की कि अल्लाह अकबर, कहा है अल्लाह तबारक व तआला, तेरा वो वादा जो तूने ये फरमाया था असल में, वही अल्लाह नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन बिही व लतनसुरुन। जो मौला तूने वादा किया था कि मेरा एक बहुत ही मौजूद और मुकर्रम रसूल आने वाला है, तो मौला उस रसूल को भी इसी नस्ल में पैदा फरमा दे। मेरी औलाद जिसे मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्या वो आखिरी नबी भी इन्हीं से तवल्लुद हो और इन्हीं की औलाद से हो। मुख्तसर यूं समझ लीजिए अजीज़ान गिरामी, बहुत ही समझने की बात है, बड़ी नुक्ते की बात है। रब्बे करीम ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इरशाद फरमाया, उन सब पर अमल करते रहे। और सब पर अमल करने के बाद अपने बाल बच्चों को छोड़ने के बाद जब दुआएं की तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ही थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। किसी सूफी ने खूब कहा कि तुम रब का कहाँ मानो, जब तुम मानते चले जाओगे, मानते चले जाओ और कुदरत ये कर दे कि तुमने सारे एहसान की बजावरी की है, तो अब फिर मामला ये होगा जो तुम रब से मांगो तो रब तुम्हें अता फरमाए। तो सारे मामला का एहसान पर ये जाम बंद है। अब जो इन्होंने मांगा वो उन्हें मिला। अरे दुनियावी जागो हशमत तो क्या है, मक्का कुत्ता और इसके किलो में बरकतें या मेवे या गोया और तमाम मामला, ये तो सब एक है, बल्कि अल्लाह के उस नबी को अपनी औलाद से मांग लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल फरमाई और नबी करीम अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल से तशरीफ लाए। बनी इसहाक से हजारों अंबिया, लेकिन बनी इस्माइल से सिवाय प्यारे मुस्तफा के आप से पहले कोई नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसहाक से है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाम लिया। और सुभान अल्लाह, हुजूर के करीम हदीस भी इशारा करती है कि जानते हो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर हूँ। जो उन्होंने दुआ की मैं उसका समर हूँ। इस तरह खरी हदीस भी मौजूद है, कहीं बात दूसरा हो इख्तियार न कर जाए। अब आइए यहाँ जो मैंने आयत पढ़ी इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, उसका इस वाक़े से का ताल्लुक अज़ीज़ान गिरामी, जब तक कुछ खाने पीने को था तब तक तो खैरियत रही। आप जानते हैं कि माँ को अगर खाने के लिए न मिले, पीने के लिए पानी न मिले तो दूध भी नहीं उतरता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जाहिर है कि बच्चे अगर से नबी वाले नबी इब्ने नबी है, जब प्यास लगी तो प्यास की वजह से उन्होंने बिलखना शुरू कर दिया, एड़ियां रिगड़नी शुरू कर दी। हजरत हाजरा उनका हाल अपने बच्चे का हाल देख करके तड़प गई कि अब क्या किया जाए, कोई मददगार, कोई मोनिस नहीं, किसे पुकारा जाए, कहाँ से पानी लाया जाए, कहाँ से मामला किया जाए। बच्चे का हाल देखती है तो बहुत ज्यादा रंजो गम होता है। और दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह के सुपुर्द करके गए, इसलिए वो कभी हमें बर्बाद और तबाह नहीं करेगा। उसके बाद एक रिवायत में है कि हजरत हाजरा क्या करती है कि कभी आदमी को दूर देखने के लिए ऊंचाई पर चढ़ने की जरूरत होती है। उस जमाने में सफा और मरवा ये दो पहाड़, बीच में एक बहुत ही नशेली इलाका, पहले सफा उसके बाद मरवा। हजरत हाजरा ने फैसला किया कि मुझे सफा पर चढ़ना चाहिए। हजरत हाजरा सफा पर चढ़ी और चढ़ने के बाद बेटी की मोहब्बत इतनी कि सफा पर चढ़कर फिर अपने बच्चे को देखा कि वो खैरियत से है। अब उन्होंने सोचा कि सफा से मरवा पर चढ़कर किसी को तलाश किया जाए, शायद वहां से ही हमारा हमदर्द मिल जाए। ख्याल आया कि नशेबी इलाका उबूर करने में इतनी देर बच्चा नजरों से अवगल हो जाएगा, अब क्या किया जाए। हजरत हाजरा ने फैसला ये किया कि ये जो नशेबी इलाका, सिर्फ बच्चे को ज्यादा देर नजरों से अवगल न होने की वजह से आपने वो इलाका दौड़ करके उबूर किया, और उबूर करने के बाद सफा से मरवा पर चढ़ी।
اور मरवा पर चढ़ने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे को देख, और बच्चे को देखने के बाद इधर उधर जब देखा उन्हें कोई हमदमूनी से नजर नहीं आया। इब्ने कसीर की एक रिवायत यह है कि वो 7 मरतबे दौड़ी, यहाँ से सफा से मरवा पर गई, मरवा से सफा पर आए, फिर सफा से मरवा पर, यानी एक चक्कर ये, एक चक्कर ये, एक चक्कर वो। हमारे उलमा ने लिखा कि ये जो सही के 7 फेरे वाजिब हैं, जिन्हों को बाज़ों ने फराइज़ में शुमार किया, लेकिन उलमा ने लिखा इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत सुफियान सौरी, मोहम्मद इब्ने सीरीन और कई को अक़वाल ये है कि सफा मरवा की सही फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। अगर किसी ने इसे छोड़ दिया तो उस पर एकदम लाजिम आएगा। ये 7 चक्कर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सुभान अल्लाह, एक हदीस शरीफ में आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सही करने के लिए तैयार। अब कहां से सही करें? मरवा से सफा की तरफ आए या सफा से मरवा की तरफ जाए? रावी कहते हमने देखा हुजूर सफा पर खड़े हो गए और फरमाया, ऐ जमात सहाबा, क्यों न हम वहीं से शुरू करें जहां से रब ने शुरू किया है। फरमा जब रब ने फरमा इन्ना सफा वल मरवा था, तो हम सफा से मरवा की तरफ चलते, क्योंकि अल्लाह ने सफा से शुरू किया, यानी कुरान में, तो सफा के बाद मरवा का नाम आया। इसलिए क्या हुआ कि मैं भी सफा से शुरू करके मरवा पर जाऊंगा। और रावी कहते हमने देखा कि हुजूर का सहमन पिंडियों के दरमियान हिल रहा था और आप दौड़ रहे थे सफा और मरवा के दरमियान। एक वो मखसूस नशेबी हिस्सा, आजकल आप जानते तरक्की हो गई, उन तमाम पहाड़ों को साफ करके एक बहुत ही हमवार जगह बना दी गई। मगर तुर्कियों ने अपने जमाने में जो निशानदही की, वहां उन्होंने हरे ट्यूब लाइट लगा दी, अखबर यानी हरी ट्यूब लाइट। वहां दौड़ने में उसको कहते अखबरैन में दौड़ना जो है वो वाजिब है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि औरतों के लिए दौड़ने का हुक्म नहीं। दौड़ी तो हजरत हाजरा थी, और दौड़ेगा कौन? अब मर्द दौड़ेगा, औरत नहीं दौड़ेगी। अखबरैन में दौड़ना अजीजान गिरामी ये सुन्नत करार पाया। हजरत हाजरा जब दौड़ और दौड़ने के बाद में वो मायूस होकर अपने बच्चे के पास आई, क्या देखा एक हसीन और जमीन शख्स हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के करीब खड़ा हुआ। उन्होंने बतौर इम्तिहान पूछा कि हाजरा ये क्या मोहम्मद? कहा ये कौन है बच्चा? उन्होंने कहा ये इस्माइल नाम। कहा ये इस्माइल कौन है? कहा ये अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फर्जंद। उन्होंने कहा तुम कौन? कहा मेरा नाम हाजरा। तुम्हारा इब्राहिम से क्या रिश्ता? कहा मैं उनकी ज़ौजा, ये मेरा बच्चा। आने वाले ने कहा बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें इस मैदान में, इस शकील मैदान में कोई मददगार, कोई मोनिस नहीं, इब्राहिम तुम्हें यहाँ से क्यों कबूल कर गए? हजरत हाजरा ने कहा यही सवाल मैंने अपने शौहर से किया, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के शुक्र करके जाना। तो चुनाचे जो साहब आए उनका इब्राहिम ने बिल्कुल सही कहा, यकीन तुम्हें अल्लाह को शुक्र कर गए, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें जाया नहीं करेगा। उनका ये गुफ्तगू को तो जाने दो, ये बताओ कि बच्चे का क्या होगा? ये प्याज की वजह से एरिया बिगड़ रहा। जो साहब तशरीफ लाए थे वो कोई इंसान नहीं, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जगह कि जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एरिया बिगड़ है अपनी ठोकर मारी, एक चश्मा जारी हो गया बिल्कुल उसी जगह जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एरिया बिगड़ है। अब जब चश्मे का पानी निकला, किस कदर बहता हुआ, किस कदर जोर से निकला कि जनाब हजरत हाजरा ने क्या किया, वो कीचड़ जब बनी तो कीचड़ से एक मुंडेर उठा दी ताकि ये पानी जम जाए, एक जगह ठहर जाए। एक हदीस सही में आया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए और अपना करम फरमाए कि हजरत हाजरा ने क्या किया, उस मुंडेर को उठाकर अपनी उस जबान में कहा था, जमजम जमजम, ठहर जा ठहर जा, समझा। हुजूर फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा जमजम न करती तो कसम खुदा की जमजम एक समंदर होता, वो चश्मा जो है वो तो समंदर की सूरत में होता। उन्होंने उसे महदूद कर दिया और महदूद करने के बाद में क्या हुआ, अजीजान गिरामी, अब वो पानी का चश्मा जब उमड़ा उन्होंने बच्चे को भी पिलाया और खुद भी पिया। अब आइए इस करामती पानी का आलम, अल्लाह ताला ने इसमें क्या बरकतें रखी। जो हजरात हज पर जा रहे हैं या जो उम्रे पर जाते, इसका ख्याल रखिए आप
یہ محض ایک پانی نہیں، اس میں کئی بحثیں چل نکلی جس کی اس وقت میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں۔ ایک علماء میں بحث کو یہ چل نکلی کہ بھئی پانی ہے تین، وہ تین کون سے پانی ہے؟ انہوں نے کہا ایک پانی تو وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، ایک پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست اقدس سے نکلا، اور ایک پانی وہ ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ ماضی کے ساتھ فرمایا میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا۔ ایک بحث کو یہ چل نکلی کہ سب میں افضل پانی کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور سب نے تقریباً یوں کہنے کی کوشش کی کہ میاں حوض کوثر یہ کوئی جنت کا چشمہ ہے کہ فرمایا کہ جیسے بعض روایتوں میں مضمون پھیل جائے گا کہ قیامت میں جب رب کریم میرے غلاموں کو ایک جام کوثر کا پلا دے گا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا مگر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ بھی فرما دیا گیا، لیکن میں تمام گفتگو کو سمیٹ کر کہتا ہوں وہ یقیناً جنت کا چشمہ جسے حوض کوثر کہتے وہ یقیناً جبریل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا۔ میں آگے عرض کروں گا وہ بھی قابل تقریر ہے، لیکن علماء نے فیصلہ یہ دیا کہ وہ جنت کا چشمہ ہے یہ حوض کوثر، مگر فرماتے ہیں عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بہترین پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا، اس لیے کہ وہ جنت کا چشمہ بھی اس میں وہ خوبی نہیں، اور یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے یا جبریل کی ٹھوکر سے نکلا۔ فرماتے وہ سب سے بہترین پانی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست کرم سے نکلا۔ اور واقعی آپ جانتے ہیں حدیبیہ کا واقعہ، جاؤ مکہ کے سرداروں سے کہو کہ ہم تمہیں کوئی جنگ جدل یا لڑنے کے لیے نہیں آؤ، ہم خالی عمرہ کر کے چلے جائیں۔ ایک بڑی تفصیل ہے، ایک پورا معاہدہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کہا جاتا، ویسے رضوان کا واقعہ بھی یہیں پر ہے۔ ساری تفصیل کو سمیٹتے ہوئے عزیزان گرامی صحابہ الکرام علیہم رضوان کہتے پانی کم ہو گیا، ہم نے کہا حضور اب تو وضو کے لیے بھی پانی نہ رہا، کھانے پینے کی بات تو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس جو ہے جمع کر لے آؤ۔ جناب لوگوں نے مسجد اپنی اونڈی، کسی کے مسجد سے 2 قطرے، کسی کے مسجد سے 4، کسی کے پاس گھوم، کسی کے پاس آدھا گھوم، فرمایا کہ لوٹے نے جمع کر دو۔ وہ لوٹے نے جمع ہو گیا، راوی کہتے حضور نے کیا کیا، اس لوٹے نے اپنی 5 انگلیاں ڈال دی، تو 5 انگلیوں کا چلنا تھا کہ ایسا لگا ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے ہم کئی 100 تھے وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، واللہ اگر ہم کئی 1000 ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا۔ یہ تو ضمن بات آ گئی۔ اب آئیے آگے زمزم، آپ کہیں گے مولانا آپ کو پہلے یہ فرما چکے کہ وہاں پہ دانا نہیں، کھانا نہیں، کوئی اور سلسلہ نہیں، میاں پانی سے بھی کہیں آدمی جی سکتا ہے۔ یہی بات کو آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ جانتے مریض اگر کھانا پینا کھانے نہیں لگے تو لوگ اس کے ڈاکٹر اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، گلوکوز لگاتے ہیں۔ گلوکوز بھی تو پانی ہے، یہ پانی سے جان کیسے بچے گی؟ جناب نئے سائنس اور نئے کہ جناب اس پانی میں ایسی اشیاء ڈال دی جو غذا کا کام کرتا، اگر مریض 1 مہینے بھی کھانا نہ کھائے گلوکوز کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رب کریم نے وہی حیات ہے اور جناب وہی غذائیت زمزم شریف میں رکھ دی۔ اور علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی مکہ میں رہے 10 سال تک وہ روٹی کا ایک ٹکڑا نہ کھائے، صرف زمزم پیتا رہے تو کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ اور سنی حدیث شریف میں موجود ہے، ایک وقت مکہ گیا مدینہ منورہ، جب وہ لوٹ کر آیا حضور نے فرمایا کہاں گئے، کہاں مکہ گئے، کہاں ٹھہرے، فلاں جگہ، کہاں کیا کھاتے رہے؟ ان کا جب تک رہے صرف زمزم شریف پیتے رہے، کچھ کھانا ہم نے کھایا ہی صرف زمزم شریف ہی پیتے رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے اور زمزم شریف پیتے رہتے یعنی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ کھاتے، یہ زمزم ہی تمہیں کفایت کرتا، یہ زمزم ہی تمہارے لیے بالکل کافی ہوتا۔ اچھا صاحب اب آج ایک مسئلہ تو یہ صحت ستہ میں حدیث موجود کہ 2 پانی بڑے برکت، وہ پانی یہ ہے کہ آدمی اگر وضو کسی لوٹے سے کر رہا تو جو پانی بچ جائے سبحان اللہ، کیونکہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو حدیث میں اسے بھی باعث سے برکت قرار دیا گیا اور زمزم شریف بھی باعث سے برکت، لہٰذا ان دونوں پانیوں کو
खड़े होकर पिया जाए। खड़े होकर पीने का हुक्म इसलिए दिया, बाशुर्राव हदीस ने लिखा और अतीबा भी कहते, ये जो फरमाया गया कि पानी बैठ करके पियो, सुन्नत तो यही है कि पानी को बैठ कर पिया जाए, इसलिए कि पानी पीते ही सारे बदन में एकदम सराहियत कर जाता तो आम पानी शायद नुकसान पहुंचा, और एक सुन्नत तरीका भी है कि बैठ कर पिया जाए। लेकिन जमजम शरीफ वुजू के बचे हुए पानी को कहा गया इससे खड़े होकर पियो, कहा इसलिए कि ये पानी बरकत का जैसे ही मुंह में जाए तो खड़े होने से क्या होगा कि ये पानी पूरे बदन में यकसक और यकसक में फैल जाता है, इसलिए जमजम शरीफ को खड़े होकर ही पिया जाए। अच्छा, अब आइए साहब, जमजम शरीफ यही नहीं कि उसमें हयात है, यही नहीं कि उसमें विटामिन है, तो इसलिए साहब जमजम शरीफ के बरकतों का आलम सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ ने फरमाया कि जमजम शरीफ एक कुआं, एक पानी, उसको पीते में जो दुआ की जाए अल्लाह ताला उस दुआ को भी कबूल करता, जो दुआ करें अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई कर, उलमा ने लिखा कि कितने लोग गुजर गए, वो सारी अपनी डिमांड कर ले, जो कुछ वो चाहे रब से मांग ले, और जितने लोग हैं ये सब हाथ फैला कर रब से मांग के चले जाए, रहती दुनिया तक जितने लोग ये सबके सब मांगते रहे, चाहे वो अशरफ दुनिया मकाई दुनिया सब कुछ मांगते रहे और सबकी डिमांड अल्लाह ताला पूरी कर दे, तो उसके समंदर में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि कोई सुई डुबो कर निकाल ली जाए। उसकी क्या कमी? और इस हदीस से कहा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद ये हाज़रा साहिब हुज्जतुल काहिरा और मुल्क मिल्लत ताहिरा मौलाना शाह अहमद राजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ा फायदा उठाया। और जनाब किसी साहब ने लिखा, मौलाना मैं हज करने जा रहा हूँ, जरा ये लिख दीजिए कि इहराम की हालत में किन चीजों से बचा जाए, किन किन को किया जाए, किन किन से ममानियत है, और जरा मसले में ये भी लिख दें कि हज के अरकान क्या है, हज में वाजिबात क्या है, हज किस तरीके से किया जाए, मीना क्या है, मुज़दलिफा क्या है, अरफात क्या है, तवाफ की किस्में क्या है। एक साहब ने खत लिख दिया, इमाम अहले सुन्नत ने मौके को गनीमत जानकर पूरी किताब अपने दोस्त के लिए लिख दी, हज कैसे करोगे, और उसका नाम रखा अनवरुल बिशारा, और रखने के बाद उन्हें इरसाल कर दिया, मौलाना ये लीजिए ये किताब अपने साथ रखिए कि हर वक्त ही आपका माहिर और मददगार होगा। और उसके बाद वो किताब छप गई, लेकिन उनके मन दरगाह से चंद बातें मैं आपके फायदे के लिए अर्ज कर रहा हूँ, और ये भी सुन लीजिए ना, ये नहीं बताया गया, अगर इसको मैं महदूद करूँ तो ये मेरी गलती होगी। सिर्फ ये फरमाया गया कि जमजम को पिया जाए, हरम में पिया जाए, जमजम चाहे जमजम के करीब पिया जाए, इसमें भी उसकी कैद नहीं। मैं वो बात करता हूँ इमाम अहले सुन्नत ने कही, फरमा जब हदीस से पता लग गया कि जमजम के पीछे जब जो दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल करता, तो ये तो हदीस में इसको महदूद नहीं किया गया कि जब जमजम शरीफ पिए तो एक ही दुआ करना, अगर तुमने सारी दुआएं कर ली तो रब का खजाना तो खाली हो जाएगा, सब तुम ही लेकर चले जाओगे तो दूसरों को क्या मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं। एक शख्स बद्दू था, देहात का रहने वाला, एक हदीस में बड़ा प्यारा लतीफा है, उसने क्या किया, हुजूर सामने मौजूद थे, उसने दुआ की, है अल्लाह तबारक व तआला एक तो तुम मुझ पर रहम कर दो और एक प्यारे मुस्तफा रहम कर दे और किसी पर और कुछ मत करना। उन्होंने फरमाया क्या कह रहा, तो देहाती क्या कह रहा, उन्हें तो अल्लाह की रहमत को सुखेड़ दिया, उन्हें तो अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया। अरे वो तो सारी कायनात को भी देते, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं आती। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ये नहीं कहा गया कि एक दुआ करो तो एक ही कबूल हो, और खबरदार दूसरी मत करना, वरना ये सारी मिलावट हो जाए और इनमें से सारी महल नजर हो जाए, और एक जिसमें से एक ही करना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते खड़े हो जाओ, अब जमजम पीने के लिए ये दुआ करो, अल्लाह ताला ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा, एक घूंट पियो, अल्लाह ताला मेरी उम्र दिल खैर हो और उम्र करीब फरमा, एक घूंट पियो, ईमान पर साबित कदमी के लिए पियो, कभी बैतुल्लाह शरीफ की बार बार हाजिरी के लिए पियो, कभी मदीने मुनव्वरा की बार बार हाजिरी के लिए पियो, कभी मज़हब अहले सुन्नत पर गामज़ुन और इस्तिकामत के लिए पियो, कभी अपने वालिदैन के बीमारी और जनाब इनसे सुबकदोशी के लिए पियो, कभी जन्नत के लिए पियो, कभी हशर की सख्ती से बचने के लिए पियो, कभी कब्र की सख्ती से बचने के लिए पियो, कभी कुल फिराक की सख्ती से बचने के लिए पियो, कभी बार बार हुजूर से बड़े अकबर पर
सलात सलाम पढ़ने के लिए थे, अरे पीछे जाओ, मानते जाओ। अल्लाह के खजाने में क्या कमी, अल्लाह के खजाने में क्या कमी है? तो सुभान अल्लाह फरमाया। याद रखो मुफस्सिरीन कि जब हजरत आगरा सफा मरवा पर गई तो एक रिवायत तो ये है कि वो इस कदर परेशान अपने साहिबजादे के लिए कि अपनी चादर को इस तरीके से फैलाकर और रब से दीन मांगती हुई दौड़ रही थी। इसलिए उलमा फरमाते हैं दुनियावी ख्यालात ज़हन से निकाल दो और सफा मरवा पर ये अल्लाह से भीख मांगने का तुम्हें रब ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। लिहाजा सफा मरवा पर दुनियावी गुफ्तगू से परहेज करो। जो दुआएं हैं उन दुआओं को करते रहो और सातों चक्कर 8 घंटे तक के कम से कम 7 चक्कर है। ये 8 घंटा ये बड़ा मुस्तजाब है। अल्लाह ताला से जो मांगोगे कबूल होगा। सफा मरवा पर घूमते रहो, जो दुआएं मांगोगे हजरत आगरा के सबसे रब करीम वो सारी दुआएं तुम्हारी कबूल कर लेगा। अल्लाह अल्लाह। अब और किया आपने ये सांप गम में गिर गया, बच्चे की जान भी बच गई, सफा मरवा पर दौड़ी। अरे वो दौड़ना रब को इतना पसंद आ गया कि रब ने कानून ही बना दिया। वो मेरी बंदी को अपने बच्चे के प्यास के लिए दौड़ी, मगर उसका दौड़ना मुझे इतना भा गया कि उसको हज के लिए वाजिब बना दिया, उम्र के लिए वाजिब बना दिया कि सफा मरवा को कई वाजिब, हज के लिए कई करे सब वाजिब। तो जनाब दोनों का वजूद हो गया। बड़ा एक गाँव वाली भी कि हमने कहा हज करने के लिए जा रहे हैं, खुदा ना खास का कोई दूसरा आदमी जो इस्लाम को न जानता वो पूछे मियां हज क्या है, हम कहेंगे हज एक बहुत बड़ी इबादत का नाम है। जैसे नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, जिस तरह जनाब रोजा बहुत बड़ी इबादत, जैसे ज़कात बहुत बड़ी इबादत है। मैं इबादत के लिए जा रहा हूँ, मतलब वो इबादत क्या होती? आप देखेंगे किसी घर से गिर्द घूमा, वो घर भी बिल्कुल पत्थर, काले पतन काले पत्थरों का घर, कभी उसकी तरफ घूम रहा, कभी मिना में बैठा, कभी जनाब अरफात में बैठ रहा, कभी मुज़दलिफा में आ रहा, कहीं नमाज़ें जान करके छोड़ रहा, कहीं एक नमाज को पहले वक्त में पढ़ रहा और मुज़दलिफा आने के बाद जान करके मगरिब छोड़ी और जनाब अब इशा के वक्त में मगरिब को मिलाकर पढ़ रहा है और एक जगह खड़े होकर जनाब कंकरी में मार रहा है और काले पत्थरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कभी जनाब सफा मरवा पर सो रहा, कोई कहे मियां तुमको कहे थे हम हज करने के लिए जा रहे, ये खाना था, कहीं पत्थर मार दो, कहीं ठहरो, किसी मैदान में रुको, कहीं जानकर नमाज पढ़ो, कहीं जानकर नमाज छोड़ रहे हो। हाथी से भी कहेगा अरे मुसलमानों ये हज क्या है? ये सब अल्लाह के खास बंदों की अदाओं को अपनाने का नाम है। जहाँ मेरे मुस्तफा ठहरे तुम भी ठहर जाओ, जहाँ हुजूर ने नमाज छोड़ी तुम भी छोड़ दो, जहाँ मिलाकर नमाज परिवार मिलाकर पढ़ो, एक 100 घर के इर्द गिर्द घूमो, सफा मरवा की सही करो। कसम खुदा की सिवाय ये अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं को और है। इसके अलावा अजीज़ान गिरामी ऐसा अभी तो बड़ी तफसील मौजूद है सफा और मरवा की कि क्यों इसका हुक्म दिया गया, ज़माने जहलियत में उसका मामला क्या था और किस लिए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वहां जाने से बचते थे। इन तमाम तफसील से गुरेज करते हुए अजीज़ान गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने सफा और मरवा इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह इसलिए अपनी निशानी कहा। हजरत हाजरा के कदम उस पहाड़ पर लग गए, वो अल्लाह की निशानी बन गए। वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन 1-2 मिनट में आपसे पूछता हूँ, बताइए हजरत हाजरा के कदम लगे, वो अपनी जरूरत और बच्चे के प्यास के लिए बोल रही है, बोल रही पानी की तलाश के लिए, अरे वो खुदा की निशानी बन गए। जहाँ मुस्तफा का पैर पड़ा हो उसका क्या आलम होगा, जहाँ हुजूर चले हैं उसका क्या आलम होगा, जहाँ मुस्तफा दौड़े हैं उसका क्या आलम होगा। इसलिए तो कुरान मजीद ने कहा मुझे नहीं है कसम इस शहर की यानी मक्का की, मैं मक्का की कसम इरशाद फरमा रहा हूँ, मैं मक्का की कसम इसलिए इरशाद फरमा रहा हूँ, इसलिए याद कर रहा हूँ यहाँ काबा है नहीं, काबा की अजमत हमारी आंखों पर, मैं इसलिए कसम याद फरमा रहा हूँ कि यहाँ मुताफ है नहीं, यहाँ चाहे जमजम है नहीं, यहाँ हजर अस्वद है नहीं, हम तहिल्लुम बिहादल बना। मेरे महबूब ये मक्का की कसम इसलिए है कि तू इस शहर में जलवा कर है, तो इस शहर में रहता है। इन्न सफा वल मरवा हजरत हाजरा के कदम पर जा वो अल्लाह की निशानी बन जाए तो मकाम मुस्तफा कितना बुलंद होगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वहां ले जाए। मौला जिन्होंने हाजरी की
ان کو دوبارہ حاضری کی توفیق دے دے، اور جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے لیے سامان فراہم کر دے، تاکہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں، اور اس کے بعد میں تیرے حبیب علیہ السلام کے درِ اقدس پر مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام کا ہدیہ پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔